Hello children. So we shall recollect what we have studied in the last class. We studied the nomenclature of organic compounds having functional group. So alcohols, OH is the functional group, OL is the suffix, aldehydes, CHO is the functional group, AL, all is the suffix, ketones, CO is the functional group, ONE, that is on, is the suffix, acids, COOH group, functional group, oic acid, OIC space acid is the suffix, then amines, NH2, suffix is amine, then cyanides, CN group, suffix is nitrile, esters, COO, suffix is oit, OATE, ether, O. On both the sides of oxygen atom, you have the alkyl groups. It is named as alkoxy alkane. In ethers, on both the sides of the oxygen atom, you have got two alkyl groups. The smaller alkyl group, word root is written, to that oxy is added, and larger alkyl group, it will be named as alkene. So next we studied nomenclature of polyfunctional compounds, that is compounds having more than one functional group. So based on the priority list, the principal functional group is selected, and the COOH group, carboxyl group, it ranks number 1, it is placed topmost. The name of the principal functional group will be the suffix of the organic compound, and the other functional group name will be, the name of the other functional group will be prefix. So the parent chain, the numbering of the parent chain is done in such a way that the principal functional group, it gets the lowest number. If terminal functional groups are present, then the numbering is started from that carbon atom. So if in the compound CHO and COOH group is present, then the suffix is oic acid, then CHO group will be named as prefix. So there are two prefixes for CHO group, formyl and oxo. Formyl prefix is selected for CHO if CHO is not the part of the parent chain. Oxo is the prefix selected for CHO if CHO group is part of the parent chain. Today we shall study nomenclature of substituted benzene compounds. So benzene is C6H6. So this is benzene with 3 number of double bonds alternatively arranged. C6H6 benzene. Now substituted benzene. See, now first we shall study mono-substituted benzene. If one substituent is attached to this benzene ring, then that is mono-substituted benzene. One of the hydrogen atom, see here, on each carbon atom you have single hydrogen. If one of the hydrogen atom is replaced by some other group, then what you get? You get mono-substituted benzene compounds. If two hydrogen atoms are replaced by some other groups, then you get di-substituted benzene compound. Similarly, if 3 hydrogen atoms are replaced, then you get tri-substituted benzene compounds. So now first we shall study mono-substituted benzene compounds, how to name them. See, the name of the substituent, it will be given as prefix. So the name of the substituent, it will be written as prefix to the word benzene. So benzene, it is the parent compound, and the substituent, it will be the prefix. So in example, so this is halobenzene. Halobenzene
You know X is the symbol for halogens. If X equal to Cl, then the name will be chlorobenzene. So Cl, it is named as chloro. Similarly, if X equal to Br, it is bromobenzene. So if F is present, fluorobenzene. If I is present, iodobenzene. So this is according to IUPAC. Now next compound, C6H5CH3. So now CH3 group, methyl, it is the prefix, and the parent compound is benzene. Common name is toluene. So some of the organic compounds common name you need to know. So this toluene, this is the common name. So I'll write here common name. Second line, whatever I have written, it refers to the common name. Next, substituent is O-Me iodide. I will use here abbreviation of alkyl groups. Me is the abbreviation of methyl group. See, I have written the abbreviations of alkyl groups. For methyl, Me you write first two letters. Ethyl, Et. Propyl, Pr. Butyl, Bu. Right? So here Me, OCH3. Now, so Me, IUPAC name is meth. Then you add oxy to it, methoxybenzene. Methoxybenzene. Common name is anisole. C6H5OCH3. Here C6H5CH3 molecular formula. So replace one hydrogen atom. C6H6 is benzene. One hydrogen atom is replaced by the other group, isn't it? NH2. So NH2 prefix is amino. Aminobenzene. So common name is aniline. Next, C6H5 NO2. NO2 will be named as nitro. So nitrobenzene. C6H5 OH phenol. So the other names for this phenol is carbolic acid, hydroxybenzene. So these all are monosubstituted benzene compounds. Next we shall study disubstituted benzene compounds. Now whatever the 6 compounds has been written, they are disubstituted benzene compounds. See here you can see the 2 substituents attached to the benzene ring. Now suppose if same substituents are present, how to name the disubstituted benzene compounds when same substituents are present and when different substituents are present. Now see here, Br atoms, they are present on the adjacent carbon atoms. Here it is present on the alternate carbon atoms. Right? On this carbon atom you have the bromine atom. The next carbon atom you don't have. Then the next place you have. So this is alternate carbon atoms. And here you have the bromine atoms on the opposite carbon atoms. So bromine, 2 Br atoms on opposite carbon atom.
Here you have on alternate carbon atoms. On alternate carbon atoms, the two Br atoms are present on. They are present on adjacent carbon atoms. Now, if it is present on adjacent carbon atoms, it is indicated as 1, 2. 1, 2. On alternate positions, it is indicated as 1, 3. And if it is present on opposite carbon atoms, so the position it is indicated as 1, 4. Right? So now we will name this. So the position is on first carbon atom and second carbon atom you have bromine atom. So since it is same, you add the prefix di before bromo. So 1, 2 di bromo. Now the parent compound. So this is the parent compound, benzene. Benzene. Now here it is 1, 3 dibromobenzene. 1, 3 dibromobenzene on alternate carbon atoms. So the two bromine atoms are on the opposite side. So it is 1, 4 dibromobenzene. Now here you can see different substituents are there. Now what does the rule says? So how to number this benzene ring? You start numbering from the group which comes first in the alphabetical order. Right? Then you have to write the prefixes in the alphabetical order. See here, Br means bromo, prefix is bromo, Cl means it is chloro. So B comes first in the alphabetical order, means I should number this benzene ring, that is the carbon atom attached to the Br atom as 1. So this is 2, this is 3. Now I will write the name. So while writing prefixes in the alphabetical order, means first I should write bromo, later chloro. So 1 bromo dash. So chloro, third carbon atom, 3 chloro benzene. Now next I will write the name here. See here one CH3 group, NO2 group. CH3 it is named as methyl. The name is methyl. NO2 it is named as nitro. So which comes first in the alphabetical order? M comes first in the alphabetical order. So the carbon atom to which the CH3 group is attached, you should assign it as 1. This is 2. This is 3, 4. So 1 methyl dash 4 nitro benzene. Now this is bond-diene formula. So this represents CH3 group. This line represents CH3 group, that is methyl. And now this line. So one carbon atom, another carbon atom, two carbon atoms, means CH2, CH3. CH2, CH3, C2H5. It is ethyl group. So which comes first in the alphabetical order? E comes first in the alphabetical order. So the carbon atom to which the ethyl group is attached, we should assign it as 1 and methyl will be 3. So the name is 1 ethyl. I'll write the UPSC name here. 1 ethyl, 3 methyl benzene. So parent compound is benzene, isn't it? See, whatever these names that has been written, this is as per
as per IUPAC. 1, 2, this is as per IUPAC. Now, as per the common name, see 1, 2, this is indicated by ortho. Ortho is abbreviated by small o. 1, 3 position, it is indicated by meta. It is abbreviated by small m. And 1, 4 para, it is abbreviated by small p. So this is according to the common name. So now common name of this compound is, since the bromine atoms are present on the adjacent carbon atoms, ortho, small o, ortho dibromobenzene. Now since the bromine atoms are present on alternate carbon atoms, so it refers to meta position, small m, abbreviation is small m, dibromobenzene. Meta dibromobenzene. Now the bromine atoms are present on the opposite carbon atoms, so this refers to para position, small p, dibromobenzene. Now these prefixes ortho, meta, para, these prefixes cannot be used for the tri-substituted or higher substituted benzene compounds. So these ortho, meta, para, so this can be used only for the di-substituted benzene compounds. So now we shall study tri or higher substituted benzene compounds. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸಿಗೆ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸಿಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ ಇಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಇಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್. 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ? ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, 3 ಮತ್ತೆ 4. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್, ಇದು 3rd ಮತ್ತೆ 4th, ದೇ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಇಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಈ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಗಿವನ್ ದ ಲೋವರ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಲೋ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ Br ಅಂದಾಗ ಇದು ಬ್ರೋಮೋ ನೇಮ್, Cl ಅಂದಾಗ ಕ್ಲೋರೋ, CH3 ಅಂದಾಗ ಮಿಥೈಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ? ಬಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬ್ರೋಮಿನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಈಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ 2 ಕೊಡಬೇಕಾ? ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Br ನಂತರ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದು C. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 2, ಇದು 3 ಅಲ್ವಾ? ಇದು 4 ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದು 5 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನೇಮ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ನಾವು ನೇಮ್ ಬರೆಯೋದು ಕೂಡ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು IUPAC ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಬ್ರೋಮೋ. ಸೊ 1 ಲೋಕೆಂಟ್ ಏನು? 1 ಡ್ಯಾಶ್ ಬ್ರೋಮೋ, ಪುನಃ ಡ್ಯಾಶ್, ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಹೈಫನ್, ಇಸ್ ಇಟ್? ಡ್ಯಾಶ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೋ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲೋರೋ ಪೊಸಿಷನ್ 3
ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಮೇನ್ ಏನಿದು ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ವಾ, 5-methyl ಬೆನ್ಸಿನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಬೆನ್ಸಿನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಲೋರೋ, Cl ಅಂದಾಗ, Br ಅಂದಾಗ ಬ್ರೋಮೋ, ಸೊ NO2 ಅಂದಾಗ ನೈಟ್ರೋ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಾನು ನೈಟ್ರೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇದೆ. ಇದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹೀಗೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಸಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಎನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಈ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದು 2, ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ 3, ಆಮೇಲೆ ಇದು 4, ಇದು 5. ಸೊ ಇವಾಗ ನೇಮ್ ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬ್ರೋಮೀನ್ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ 1- ಬ್ರೋಮೋ, ಪುನಃ ಡ್ಯಾಶ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ, 3- ಕ್ಲೋರೋ ಡ್ಯಾಶ್, 5- ನೈಟ್ರೋ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೆನ್ಸಿನ್, ನೈಟ್ರೋ ಬೆನ್ಸಿನ್. ರೈಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಇಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್. See here, number the carbon atoms such that the sum of the locants is minimum. ಸೊ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಲೋಕೆಂಟಿಗೂ ನಾವು ಸಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ, ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನಂಬರಿಂಗ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಾವು 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ 3, 4, 5, 1, 2, 5 ಅಲ್ವಾ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ CH3 ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು 3, ಇದು 4. ಇವಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, 1 + 2 + 4 ಲೋಕೆಂಟ್ ಸಮ್ 1 + 2 + 4 7. ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, 1, 2, 5 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. 1, 2, 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ 2. ಇವಾಗ ರೈಟಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, NO2 ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋ, Cl ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋ, ಇದು ಮಿಥೈಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ಲೋರೋ, ನೈಟ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಮಿಥೈಲ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೇಮ್ ಬರೆಯೋಣ, 2- ಕ್ಲೋರೋ ಡ್ಯಾಶ್, ಆಮೇಲೆ ಎಂ ಆದ ನಂತರ ಎನ್ ಬರೆಯೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಂ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ, ಮಿಥೈಲ್. ಸೊ 1- ಮಿಥೈಲ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಸೊ ನೈಟ್ರೋ, ಇದು 4 ಲೋಕೆಂಟ್, 4- ನೈಟ್ರೋ. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್, ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಸೊ ಇವಾಗ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಈ 2 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ 1, ಇದು 1, ಇದು 2
ಅಲ್ವಾ. ಇದು 3, ಇದು 4. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. 1, 2, 3 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್. Cl ಅಂದಾಗ ಕ್ಲೋರೋ, NO2 ಅಂದಾಗ ನೈಟ್ರೋ. ಸೊ C comes first in the alphabetical order. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಲೋಕೆಂಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಲೋರೋ, ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ? 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ. 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಡೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ರೋ, ಬಿಫೋರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ನೈಟ್ರೋ ಡೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಲೋಕೆಂಟ್ ನೋಡಿ 2 ಮತ್ತೆ 4. ಸೊ 2, 4 ಡ್ಯಾಶ್ ಡೈ ನೈಟ್ರೋ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಂದ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಿ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಟೇಕನ್ as base compound. See here. Now, how to name this? So, benzene compounds in which we are going to make use of the common names. Substituent of the base compound is given number 1. So, base compound ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟಿಗೆ ನಾವು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಸೊ ದ ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ C6H5OMe. Me ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. BC ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಐ ರೈಟ್ BC. Here, what is the name of this base compound? ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು, it is called anisole. Common name of this base compound is anisole. C6H5OCH3, right? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ನಾವು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚೋಸನ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟಿಗೆ ನಂಬರ್ ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Cl ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 2, ಇದು 3, ಇದು 4. ಸೊ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಇದೆ, ಮಿಥೈಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ? C ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೋ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. 2 ಕ್ಲೋರೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಿಥೈಲ್ ಲೋಕೆಂಟ್ 4 ಮಿಥೈಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನಿಸೋಲ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? C6H5NH2. ಇದು ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. C6H5NH2 ಇದೇನಿದು ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. BC ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ಏನು ಇದರದ್ದು? ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಎನಿಲೀನ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಈ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು adjacent, ಇದು 2 ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದು 3, ಇದು 4. ಸೊ CH3 ಅಂದಾಗ ನೇಮ್ ಏನು? ಮಿಥೈಲ್. C2H5 ನೇಮ್ ಇಥೈಲ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿರ್ತದೆ? E ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ N.
ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಥೈಲ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. 4 ಲೋಕೆಂಟ್ 4 ಡ್ಯಾಶ್ ಇಥೈಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಿಥೈಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟು 2 ಡ್ಯಾಶ್ ಮಿಥೈಲ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅನಿಲೀನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದರದ್ದು ಬೇಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ C6H5OH ಅಲ್ವಾ. C6H5OH ಇದು ಬೇಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಏನು ಈ ಬೇಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದು ಫಿನಾಲ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ substituent of the base compound. OH is the substituent of the phenol. So ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. 1 3 4 ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 1 4 5 ಲೋಕೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 1 2 ಇದು 3 ಇದು 4. ಸೊ ಇವಾಗ ನೇಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಮಿಥೈಲ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಆಯಿತು 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮಿಥೈಲ್. ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ 3 ಮತ್ತೆ 4 3, 4 ಡೈಮಿಥೈಲ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನು ಫಿನಾಲ್. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಫಿನಾಲ್. So in some cases we are going to make use of the common name to name the benzene derivatives. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಕೇನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಈ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ when it is attached to an alkane with the functional group, then benzene ring is considered as substituent and not as parent compound. So for whatever I have discussed the examples, so benzene ring it is considered as a parent compound. Now this benzene ring it will be considered as a substituent when this benzene ring it is attached to an alkane having the functional group. See here in this example, this is alkane, right? So this is alkane. Bond line structure it is alkane having functional group. Br is the functional group here, right? Now this is the benzene ring which is attached to this alkane with the functional group. Now this benzene it will be named as a substituent. Benzene ring is named as prefix phenyl. So what is the name when this benzene ring is named as a substituent? The name given is phenyl. Phenyl ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೀಗ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈಗ ಅಲ್ಕೇನ್ ಈಗ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಕೇನ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಅಲ್ಕೇನ್ ಹೇಗೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅಲ್ಕೇನ್ ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದಾಗ ನಾವು ನಂಬರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಇದು 2 ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದು 3 ಆಗಿರ್ತದೆ, ಇದು 4 ಮತ್ತು ಇದು 5. ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ CH3 ಗ್ರೂಪ್. ಈಗ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್? 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರೋಮೋ, Br ಅಂದಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು? ಬ್ರೋಮೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ
Now this will be named as a C6H5 will be named as phenyl. Alva C6H5. So one substituent. This will be named as phenyl. So ivaga B comes first in the alphabetical order, then later P. So bromo anna first name ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಕೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. 2 ಮತ್ತೆ 3 ಲೋಕೆಂಟ್ಸ್ are. So 2, 3. Since Br is in two numbers, dibromo ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಫಿನೈಲ್. ಸೊ ಫಿನೈಲ್ ಇದು ಲೋಕೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 1 ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1-phenyl. So substituents naming is over. Now parent compound. So parent alkane ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. So word root ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? word root 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ pent ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. So it is pent. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದು, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನು? ANE. So name of this compound is 2,3-dibromo-1-phenyl pentane. So ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಿಥೈಲ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ME, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಥೈಲ್ ET ಬರಿತೇವೆ, ನಾವು ಫಿನೈಲ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ PH ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೇವೆ. So this phenyl, it is abbreviated as PH. So PH ಅಂದ್ರೆ phenyl group ಅಂತ ಹೇಳಿ. So now we shall study writing structural formula from the IUPAC name. IUPAC ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 IUPAC ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಈ 5 IUPAC ನೇಮ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ IUPAC ನೇಮ್ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ 2-chlorohexane. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ IUPAC ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ IUPAC ನೇಮಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಿಗೆ P ಮತ್ತು ಸಫಿಕ್ಸಿಗೆ S, ವರ್ಡ್ ರೂಟಿಗೆ WR ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 2-chlorohexane. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ? ಇದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಹೆಕ್ಸ್ ಏನು? ಇದು ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ WR. ANE ಇದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ S. ಸೊ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ Cl ಆಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೊ ಈ Cl ಆಟಮ್ ಇದು ಲೋಕೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಲೋಕೆಂಟ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ ಲೋಕೆಂಟ್ 2. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್? 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ANE ಅಂದಾಗ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ANE ಅಂದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು? ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೆಕ್ಸ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ you have to show the chain containing 6 carbon atoms. 4, 5, 6. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4, ದಿಸ್ ಇಸ್ 5, 6. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ANE ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್
ಕ್ಲೋರೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಲೋಕೆಂಟ್ ಏನಿದೆ 2 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ನಾನು Cl ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು 2 3 4 5 6 ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ರೈಟ್ see here carbon atom 1 and 6 they are the terminal carbon atoms so no functional group it is attached ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ these terminal groups are CH3 groups this I have to show 3 number of hydrogen atoms right so CH3 so second carbon atom ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 minus 3 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ನಾನು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 3 to 5 ನೋಡಿ ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ 4 minus 2 is 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 hydrogen atoms I should show from carbon atom 3 to 5 so this is 3 CH2 4 5 so last ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆದ್ರಿಂದ CH3 6 ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬರ್ದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ IUPAC ನೇಮ್ ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಆಗಬೇಕು ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ Cl ಆಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೋ ಲೊಕ್ಯಾಂಟ್ ಇಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 2' ಕ್ಲೋರೋ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಸಿಯ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂದಾಗ ಇದೇನಿದು ಇದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹೆಪ್ಟ್ ಹೆಪ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಇದು ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ AN ಇದೆ AN ಇ ಇಲ್ಲ AN ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಸೊ AN ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ AN ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ AN ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ AN ಅಥವಾ EN YN ಅದೇನಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು OH ಗ್ರೂಪ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು OH ಗ್ರೂಪ್ ಲೊಕ್ಯಾಂಟ್ ನೋಡಿ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆನ್ ದ 6th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಹೆಪ್ಟ್ ಹೆಪ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 7 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹೆಪ್ಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು 7 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಚೈನ್ 3 4 5 6 7 carbon atoms having carbon chain having 7 carbon atoms. So I will number this 2, 3, 4, 5, 6, 7. So word root ಇಂದ ನಾನು parent chain ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇದು AN ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ AN ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್
ಅಲ್ವಾ. Al, so functional group, this is the suffix for which functional group? CHO, aldehyde group. Aldehyde group. ಅದರ ಲೋಕೆಂಟ್ ಏನು? ಇದು Al ಎದುರುಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ? ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಏನರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ? 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿ CHO, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು? ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 1 ಅನ್ನ ನಾವು CHO ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 6th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6th OH. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆದ್ರಿಂದ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 2 ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 5, 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್? ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. I have to show 2 hydrogen. ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 7 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಹೆಪ್ಟೇನ್. ಇಲ್ಲಿ CHO ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, OH ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಎರಡೆರಡು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. CHO ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. So suffix of this CHO is Al. So terminal, right? Al. ಆಮೇಲೆ this OH functional group will be named as a prefix hydroxy. So locate 6 hydroxy. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪೆಂಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ನೇಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಪೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಏನಿದು? ಇದು ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ en ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್, OL ಏನಿದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ಪೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಚೈನ್ ಆಫ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. 1 2 3 4 5. So I will number now. Next step numbering. 1 2 3 4 5. Right? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ En 4 En. So En, this is the suffix for alkenes, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ En ಅಂದಾಗ 4 En ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 4 ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 5 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಗ ಇದು 4, ಇದು 5. The first atom which is involved in the double bond, ಅದರ ಲೋಕೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, 5 ಅಂತ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ OL. So OL is the suffix for which functional group? OH group ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಿಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದಾಗ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 3 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ 5 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 - 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಪೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಪೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತೆ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೆಂಟ್
dash 4 dash en. En na remove. E is replaced by OH. OH is the functional group. Suffix eno? OH is the suffix OL. So E of ENE is replaced by OL. So this OH is present on second carbon atom. So 2 dash OL. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಡೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, common names of benzene derivatives, benzene ring when it is attached to an alkane with functional group. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಮೊನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಟಾಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, OCH3 ಇದ್ದಾಗ ಎನಿಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, OH phenol, NH2 aniline. So these are the common names of these benzene compounds. Next, disubstituted andaga those substituents may be same substituents or it may be different substituents. So how to name such benzene compounds? So if the substituents are present on the adjacent carbon atoms, then according to IUPAC you have to write 1, 2. So the common name will be ortho. Then if the substituents are present on the alternate carbon atoms, then it is 1, 3 as per the IUPAC and meta as per common name. If the substituents are present on the opposite carbon atoms, then the prefix used is 1, 4 and here in the common name para is the prefix. So these are the abbreviation OMP. Now for the tri substituted benzene compounds, so we studied under that if the three substituents are equidistant and if the three substituents are not at equidistant, how to name them. Then the common names of benzene derivatives. So some 3 compounds I discussed with respect to these benzene compounds where the common name is used. Then the benzene ring when it is attached to the alkane with the functional group. So benzene ring it will be named as prefix and not as a base compound or parent compound. So the prefix used in that case is phenyl. Phenyl is abbreviated as PH. Thank you.